प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे वालों आप सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं श्रीमती सरबजीत कौर, पंजाबी लैक्चरर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल भादड़ा, जिला मानसा तो हाँ। अज मैं जिस विषय बारे तुहाडे नाल गल करांगी वो है पंजाब दीआं नकलां। ये 12वीं जमात की लाजमी पंजाबी का प्यारा सिंह खुंडा जी का लिखा हुआ एक लेख है। अज असी इस बारे तुहाडे नाल चर्चा करांगे। इस तो पहला कि मैं तुहाडे नाल प्यारा सिंह खुंडा के लेख पंजाब दीआं नकलां बारे चर्चा करां, सब तो पहला मैं कुछ गल्लां प्यारा सिंह खुंडा जी बारे तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदी हाँ। प्यारा सिंह खुंडा का जन्म 22 सितंबर 1967 ਨੂੰ खुंडा पिंड विच, जो कि जिला गुरदासपुर विच है, उत्थे होया। उन्हां दी माता जी का नाम श्रीमती अमरजीत कौर अते पिता जी का नाम सरदार बलदेव सिंह है। आप जी की जेकर असी विद्या प्राप्ति बारे गल करिए तो MA MPhil आप जी की विद्या प्राप्ति है ते काम किते वजों प्यारा सिंह खुंडा जी अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। हुण तक लोकधारा नाल संबंधित लोक गीत ते लोक नकलां एकत्रित करन विच उन्हां दा खास योगदान रहा है। ते आओ हुण असीं उन्हां दे लेख पंजाब दीआं नकलां बारे कुछ गल्लां तुहाडे नाल करिए। नकलां जदों भी ये शब्द साडे जिहन च आउंदा है जां जदों भी ये शब्द असीं सुणदे हां तां असीं सोचदे हां नकल, कि दूजे तो देख के कुछ करना नकल हुंदा है। हाँ, साडे शब्दां च दूजे तो देख के कुछ करना नकल है, पर असल दे विच जेकर पंजाब दीआं नकलां दी लोक नकलां दी गल करिए तां पंजाबी नकलां एक लोक नाट विधि ने, नाटकी विधा ने, जिसनूं असीं सांग, रीस जां किसी होर वांग करन दी प्रक्रिया भी आख लैंदे हां। कई लोग इन्हां नकलां नूं भंड भंडौती भी आख लैंदे ने। इन्हां नकलां दे विच किसी भी पेशे, मनुख, पशु जां किसी वस्तु संबंधी जानकारी नूं नकलियां द्वारा, खास करके जिहड़े पेशावर नकलीए हुंदे ने, पेशावर नकलियां द्वारा चमोटा रंग शैली दे विच पेश किया जाता है। ते जेकर असीं सोचीए कि नकलां दे विचों की कुछ उभर के सामने आउंदा है, नकलां दी की गुण ने, तां असीं इत्थे दस दईए कि जदों असीं नकलां बारे विशेष तौर ते अध्ययन करदे हां तां सब तो पहलां ये पक्ष सामने आउंदा है कि नकलां दे विच चुस्त वार्तालाप हुंदे ने, हाज़र जवाबी, व्यंग ते नाटकी मौके सिरजण की समर्था के कारण ही नकलां दे विच एक सजीव चित्र पेश किया जाता है। एक कहानी नूं जिउंदे जागदे रूप विच दिखाउण दी कोशिश की जाती है। नकलां दा भावें सानूं कोई लिखती रूप वधेरे नहीं मिलिया, पर कुछ खोजार्थियां ने नकलां इकट्ठियां करके इन्हां दा लिखती रूप तैयार करन दी कोशिश की है। पर पुरातन समय तो ही नकलां दा एक खास गुण है कि यह उस्तादी शागिर्दी दे नाल अगे वधदियां हन। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलदियां ने मौखिक रूप दे विच, भाव पहली पीढ़ी अपनी दूजी पीढ़ी नूं सिखा दिंदी है। इस दे विच उस्ताद शागिर्द भाव गुरु चेले का रिश्ता जिहड़ा वो काफ़ी कम करदा है। ते ये नकलां आखिर करदा कौन है? सहजे ही साडे जिहन दे विच सवाल आ जाता है कि ये नकलां आखिर करदा कौन है? तां नकलां करन वालियां नूं नकलीए कहा जाता है। जो भी नकलां करते ने उन्हां नूं नकलीए कहा जाता है। खास तौर ते भंड ते मरासी नामक दो जातां दे लोग नकलां करते ने। मरासी शब्द है जिहड़ा वो मरास तो आया, ते मरास का अर्थ हुंदा है मालकी, चाहे कह लो कि मरासी का अर्थ की है मालकी, जां फिर विरासत का हकी दावेदार। आम करके मरासी किन्हां नूं कहा जाता है? जिसनूं लोड़ तो वध गल फुरदी होवे, उसनूं मरासी कहा जाता है। पहला ये रिवाज सी कि जिहड़े मरासी लोग हुंदे सी वो अपने जजमानां दे कुर्सीनामे, बंसावलियां कविता के रूप में गा के सुणाउंदे सी ते उन्हां दे मालक उन्हां नूं इनाम दिंदे सी।
ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡ ਹੈ, ਭੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਭੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਂਦ ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਭੰਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭੰਡ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ। ਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਝਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਕਲੀਏ ਚਮੋਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। ਹੁਣ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਮੀ ਨਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਮੋਟਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਬਲਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰੰਗੇ ਤੇ ਬਿਗਲੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਜਾਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਗੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਗੜੇ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਬਿਗਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ 2 ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
जिस तरह छोटियां नकलां ने उस दा सधारण गलबात तो शुरुआत हुंदी है ਤੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਕਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਰੰਗਾ ਬਿਗਲੇ ਦੇ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰੋਏ, ਤੇ ਰੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ? ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਬਿਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਤੇਰਾ ਫੁੱਫੜ ਵੇਂਦਾ ਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੇਲ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਹੇਕ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਵੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਵਿਧਾ ਨੇ। ਨਾਟਕੀ ਵਿਧਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਵਿਧਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਨੌਟੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਚਮੋਟਾ ਤੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਾਤਰ ਇੱਕੋ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੱਪੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਪ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਸਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀਏ ਆ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ, ਦੂਜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਪਿੜ ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਥੜਾ। ਹੁਣ ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਉਹ ਪਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ 3 ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਪਿੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਥੜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਕਲੀਏ ਜਦੋਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੜ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੜ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਥੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਕਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਕਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ਤੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੰਡ ਆ ਗਏ ਓਏ, ਭੰਡ ਆ ਗਏ ਓਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ, ਚੌਲ, ਆਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਵੇਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਮੰਡਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਖਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੇਲ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਕਲਾਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਨਕਲੀਏ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਬਲਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਤਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੰਡ ਆਪਣਾ ਨਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਆਂਦੜ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂੰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕੁਝ ਨਕਦੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਭੰਡ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਦੇ ਭੰਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੇਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਜਦੋਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਅਖਾੜਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡਾ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਨਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਕਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਗ ਰੀਸ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਭੰਡੌਤੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਨਕਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ। ਰੰਗਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਗਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ
10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਹੀ ਜੋ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿਗਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀਏ ਜਦੋਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਫੜ ਆਖ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀਏ ਨਕਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਕਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਨਾਵਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਮੋਟਾ ਤੇ ਤਬਲਾ ਹੀ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਚੋਲਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਨਾਵਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਲਦੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਝਾਕੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਕਲਾਂ ਲਈ ਪਿੜ। ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ, ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਪਿੜ ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਥੜਾ। ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਗਰੀ ਪਿੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨੀ ਪਿੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੈ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਥੜਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਬਣੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਹੇਠਲਾ ਥੜਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਕਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਕਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।